नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज श्रीमद्भागवत गीता स्थित प्रज्ञा उपरे गोटे श्लोक रही द्वितीय अध्याय 58तम श्लोक पठन करने संगे संगे आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। जदा संहरते अयम कुर्मंगानि इव सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यही श्लोक माध्यम परम ब्रह्म श्री कृष्ण तिथि कृष्ण को अर्जुन को पार्थ को गुड़ाकेश को सव्यसाची को कौन कहते कईच जेपरी निजर अंग प्रत्यंग को सबु दिगरु संकुचित करी आने आपण माने देखिछन्ति। पुणी यही पुरुष जेतेबेले ठीक सेहीपरि निजर इंद्रिय मानकु इंद्रिय ग्राह्य विषय मानक ठारू सकल प्रकार रे हटई आनती दूरे आनती सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर अटे। सेही स्थिर बुद्धि व्यक्तित्व को लोक मानकु कौन कह जाए स्थित प्रज्ञ बोली कह जाए। जो मानकर बुद्धि स्थिर अटे शुभ अशुभ ठारू दूरे जाए। मोर भकत जेउ नर शुभ अशुभ नहीं तार सुंदर भाव जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रचना करिसंती। से स्थित प्रज्ञा उपरे आलोचना करिबा। सेमानकर गुण कौन कामना न थाए वासना माया मोह ये सब ठारू दूरे थांती। आसक्ति रही थाए कि कदापि नुह द्वंद्व मुक्त भाव रही थांती। अरे सुख आसीची पुणी चली जीव दुख आसुची पुणी चली जीव सुखरे मोहित हुअंती नहीं किंबा दुखरे भांगी पड़ती नहीं सत्वगुण को धारण करी थांती। परम विष्णु भक्त अंतर्मुखी हुअंती परमानंद भगवान कर कथा सदा बेले चिंतन करती तप करती जप करती ध्यान करती सुख दुख क्लेश जंत्रणा ये सबू को सह्य करती द्वंद्व मुक्त भाव रहती। पुणी हिंसा आचरण करिवे कि कदापि नुह अहंग्र वशीभूत हेबे कि कदापि नुह षडरिपु को दमन करती। ये शरीर रे अनेक अवस्था रही शिशु शैशव युवक वार्धक्य व्याधि पुणी सुख दुख चलिब जन्म मृत्यु रूपक चक्र चलिब कर्म अकर्म विकर्म विषय भल भाव जानी। कामना रखिबे कि माया मोह अहं ये सब ठारू दूरे रहती। परम त्यागी वैरागी अटंती। गर्व अहंकार दंभ ये सबू रहिब कि कदापि नुह। पुणी काहाकू निंदा करती नहीं काहांकर क्षति घटू चिंतन करती नहीं करिवे कि कदापि नुह। पुणी नारी प्रति आसक्ति भावना रखती नहीं सुख दुख स्त्री पत्नी ये सब कथा आपण मैंने जानते। पुत्र मोहरे पड़ती नहीं संसार को नेति नेति कहती। आचरण उच्चारण मध्य पार्थक्य रही कि कदापि नुह। कईच उपरे उदाहरण नबा कईच मुंड शिर बाहर करिताए पुणी हाथ गोड़ बाहर करिताए आगक आगक गमन करिताए। जेतेबेले इच्छा प्रकाश करे ये अंग प्रत्यंग को बाहर को काढ़ी थाए ना। जेतेबेले विपद अनुभव करे आशंकार रहे से अंग प्रत्यंग को भितर रखती। जेतेबेले गमन करे बाहर को बाहरी आसे अंग प्रत्यंग जेतेबेले गमन करे ना कौन करे से अंग प्रत्यंग को भितर रखती। यही सब कथा आपण मैंने जानी।
ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶା କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟାମୁଖୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସାରମୁଖୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରମାନନ୍ଦରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହୋଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ବସୁଦେବ, ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ବାସୁଦେବଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବ। ଦୁରାଚାରୀ କଂସ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି କଂସ ପ୍ରତି ଦେଶ ଭାବନା ରଖିନଥିଲେ। ଆରେ ମୋର କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି, ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ପାଇବି। କଂସକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବଣକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଥରାକୁ, କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧର୍ମରାଜ ରହିଥିଲେ ନା। ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କୁନି ଅନେକ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରୁନଥିଲେ, ଗଣୁନଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗଇ ବିଷୟ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଇସବୁ ନା। ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଭଜନ ଶୁଣିପାରେ, ପୁଣି ଖରାପ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ, ଚୁଗଲି କଥା ଶୁଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ କୁମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଆଣି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବ ନା, ଶୁଣିବ। ହସ୍ତ ରହିଛି, ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ କରିପାରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଗୋପୀମାନେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ପାଦ ରହିଛି, ହଁ ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିପାରିବା ନା। ପୁଣି ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇପାରେ, ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନ ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇପାରେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରେ। ପୁଣି ସେଇ ମନ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଉ, କ'ଣ ଘଟିବ? ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରସାର ଘଟିବ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଯିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ? ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭ୍ୟାସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା। ସଂସାରୀମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ଥିର, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? କଷ୍ଟକର।
ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୁଏ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ହୁଏ ନା। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଏ ଜୀବ ଚାଲିବ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସଂସାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଲରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଏ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ହୋଇଛି, ମୋର ହାତକୁ ଛେଦନ କରିନାହିଁ। ପୁଣି ସଂସାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ରହିଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇ ହାତକୁ ଛେଦନ କରାଯାଏ, ହତିଆର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ କ'ଣ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି, ଗମନ କରିବି। ଯଦି ବେନି ପାଦକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଏ କ'ଣ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ହାତ ନାହିଁ ନ ରହୁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ ନ ରହୁ, ମୁଖ ରହିଛି ନା, ହରି କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିରକୁ କେହି ଛେଦନ କରନ୍ତି, ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯଦି ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବି, ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି? ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ ନା। ସୁଖ ମିଳିଲେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି ଭାବନା ନଥାଏ, ଭୟ ନଥାଏ, କ୍ରୋଧ ନଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାବେଳେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ ଅସତ୍, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ରହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ମହାତ୍ମାକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଥରେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେଇ ଯୁବକ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି, ଅତି ବଦମାସ। କ'ଣ କଲେ? ଛଳନା କରି, ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ସେଇ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, କିଏ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛି, ସତକ ସତକ ଏଇଭଳି କହି ବାପା ଭାଇ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେଇ ଯୁବତୀଟି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ହଁ, ଏଇ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ସେଇ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହିଁ ଦାୟୀ।
ଯାହାଫଳରେ ବାପା ଭାଇ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ କଟୁ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଓ ଏମନ୍ତ କଥା। ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଧୁଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁନଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଓ ଏମନ୍ତ କଥା। ପୁଣି କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ମହାତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି, ସେ ସମୟରେ ରହି ଦୁଃଖ କରିନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଓ ଏମନ୍ତ କଥା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ପାପ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ସେଇ ଯୁବତୀ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କହିଲେ। କାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବେ? ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ, ମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟିବ? ବାପା ପୁଅ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଏହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଭଲ ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଭୁଲ ମାଗିବା, ନଚେତ୍ ପାପ ହେବ ନା। ପୁଣି ସେଇ ବାପା ପୁତ୍ର ଗାଁ ମୁଖିଆ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗାଁର ମୁଖିଆ, ବାପା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେଇ ଯୁବତୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହେ ମହାତ୍ମା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲବଶତଃ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଏମନ୍ତ କଥା, ଓ ଏମନ୍ତ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିମ୍ବା ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି କହିବେ, ଚାଲ ଚାଲ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିଛ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲ। ସେଇ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଇଏ ଯିବ ଗମନ କଲେ? ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ? ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିବ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୋର ଫାଇଦା କ'ଣ, ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ଘଟିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରହି ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି, ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଜପ କରିବି, ତପ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିବି, ପର ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯଦି ଏ ଜୀବ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବି, ମୋର ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ, କୃପା ମିଳିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବେ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେଇମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁଗୁଣ ଥାଏ, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ
जो माने गमन करती अहंग्रे वशीभूत हुअन्ति नहीं। तेणु से स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व गुणधारी माने कौन करिवे कहाँ उपरे क्रोधान्वित हेबे नहीं, हिंसा आचरण करिवे नहीं, षड रिपु को दमन करिवे, ईश्वरंकर कृपा हासिल करिवे, भव सागररू उद्धार पाई परिवे। ये सब शिक्षा हासिल कलु। जय जगन्नाथ।